ਬਾਬਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀਦਾ ਹਸਤੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰੇ ਤੇ ਇਹਤਰਾਮ ਨਾਲ ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਬਦਲਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਜੀ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ, ਗਾਰੇ ਦੀ ਚੜਾਈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਪਨ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨਾਲ ਸ਼ਗਫ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਲਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਸ਼ਾਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੁਲੰਦ ਬਖਤ ਬੱਚਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਮਾਏ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਸਬ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾਈ ਫੈਸਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਮਦ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ। फरमाया ना हम पीर है ना फकीर है, जिक्र लाई की मजलिस के अमीर है, नफी करती। फरमाया पीरी मुरीदी एक कसब है जो मैं कर नहीं सकता, यानी कारोबार है वो मुझसे नहीं होगा। बाबा जी ने इस खिते से भेजा गया है कि असी उस जमाने च काफर दी जंग खेड रहे सी। चंद दोस्तां नूं काफर कहंदे सन, वो चंद दोस्त होर चंद दोस्तां नूं काफर कहंदे सन, वो चंद दोस्त काफी सारे दोस्तां नूं काफर कहंदे सन। बस आ साडा उदों कौमी खेल सी। उस फिक्री महाज दे उत्ते बाबा जी सरकार नूं अल्लाह ताला ने इत्थे भेजिया और बाबा जी सरकार नूं आप नहीं भेजिया। बाबा जी सरकार तो एक जट जिमीदार आदमी सन, आप दे वालिद भी एक पूरा उन्हां दी हिस्ट्री सी। बाबा जी सरकार भी 16 साल की उम्र च कह लो जी फौज च चले गए। सारा मामला चलता रहा। फौज दे विच जांदे 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 इस लम्हे ते आ गए कि बाबा जी नूं स्टाफ ऑफिसर मैन पावर ऑल इंडिया सिलेक्ट कर लिया गया। रिकमेंडेशन भेज दी गई जनरल नूं, उत्थों साइन होने ने, आके हलफ चुकना है। बाबा जी इंडिया दे मैन पावर दे स्टाफ अफसर लग जाने पूरे इंडिया दे। एडी वड्डा अरसा 12 साल तो साबर साहब को भी जा रहे देने अंग्रेज दी ड्यूटी। ये सरकार दे अपने अल्फाज ने। देने अंग्रेजी राज दी ड्यूटी, रात नूं साबर साहब दी ड्यूटी। पैदल चले गए, साइकिल ते चले गए, जीप जो शह मिली चले गए, बस चले गए। 12-13 मील बनता, 18-19 किलोमीटर बनता। रोज ड्यूटी दी विच वो टाइम कढ़ दो जदों ट्रेनिंग वास्ते इधर देहरादून आए, एक बारी पेपर देण किते आए या घर आए छुट्टी ते वो वक्फा नहीं। बाकी जिन्नी देर रुड़की कैंट रहे ने ना जी कलीयर शरीफ दे कोल सी, उत्थे रोजाना जाते सी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जी एक ऐसा शख्स चाहिए जिहड़ा दीन वास्ते अपना तन मन धन सब वार दे। अल्लाह साबर साहब ने किबला शाह साहब नूं कहा कि उन्होंने कहा जी साडे कोल फौजी जवान है। साबर साहब ने शाह साहब नूं हुक्म फरमाया हुण बैत करके इहनूं मेरे को लैके आओ। हुण इत्थे एक ना गलत फहमी दा अजाला बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बैत की जरूरत है, बहुत सारे कहते हैं बैत की जरूरत नहीं है, जबकि ये दोनों गल्लां नाल इकट्ठियां ने। जे कबर तो फैज नहीं मिल रहा तो बाबा जी सरकार 12 साल साबर साहब के बाजार तक क्यों जाते सी? एक्चुअली सब मिल रहा। बाबा जी ने मकाला च कहा जिंदा ना मिले तो किसी की कब्र पर बैठ, जिसकी कब्र जिंदा बेशक वो जिंदा। साबर साहब को 12-13 साल रेगुलर जाते रहे जी। लेकिन जो ड्यूटी ते पाउणा सी अगलियां ने ते इस करके कल नूं कोई साडे वर्गा बंदा उठ के ना कह दे इन्हां दा जी वो सिलसिला तरीकत दे विच हथ किते मुनकत है 400-500 साल। इस करके क्या कि कादरी सिलसिले जो आओ बैत करके फरमाया चिराग से चिराग जला करते आखिरी को देखना गोया पहले को देखना। एक कॉन्टिन्यूएशन नूं भी क्रिएट करता। तुहानूं पता शाह साहब की बैत 1945 च फौज छड्डी है तो 43 के समथिंग कुछ महीने च होई है। बेटे आ जाओ, एक महीना चंद महीने, एक साल चंद महीने। उस तो बाद फिर आप इधर आ गए, फिर पाकिस्तान बन गया, फिर दोबारा जा भी ना सके। हालांकि उदों शाह साहब के नाल मुलाकात रही, ड्यूटी ते बिठाया, उथों अपना हर शह वार के ते आ गए, फौज छड्डती। फौजी आप दा जिहड़ा जनरल सी वो बड़ी आपदी हया करदा सी जनरल विच, बाद च भी कॉन्टैक्ट च रहा। वो रोजा नहीं, रमजान शरीफ च बाबा जी के एहतराम च रोटी नहीं सी खांदा पूरा महीना। इन्हां दे सामने कुछ खांदा पींदा नहीं सी, इन्ना तलक। ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2-3 ਵਾਕਿਆਤ ਐਸੇ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ
ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਗੈਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜੀਪ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਮਜ਼ਾਰ ਦੀ ਚਾਦਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਰਾਜ਼ੋ ਨਿਆਜ਼ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲਬਰ, ਮੇਰੇ ਜਾਨੀ। ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਲਗਾਓ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਆਟਰਸ ਬਣੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲਾਈਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜੀ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਦੋ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸੇਂਟ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੋ ਉੱਥੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਛੱਡਤੀ। ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਘਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ, DC ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਤਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਹੁਣੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਤੇ ACR ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਵਿਸ ਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਬਾਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਸਟਾਫ ਅਫਸਰ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਕੇ ਉੱਤੇ ਭਰ ਲਓ ਰਕਮ ਤੇ ਜਾਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤ ਹੋਵੋ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ। ਚੈੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ 27 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਫਤਾਬ ਕਲਰਕ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਛ 5-10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਰਕਸ਼ੇ ਟਾਂਗੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਟਿਕਟ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆਏ, ਖਾਲੀ ਜੇਬ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਹੁਣ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ 3 ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਦ ਕੀਤੇ ਨਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ 3 ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਤਬਲੀਗ ਔਰ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਬੇਲੋਸ। ਵਾਲਿਦ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਉਹ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹਿਬਾ ਕਰਤੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਿਫਟਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਸਨ, 70,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਨਨਤਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ ਨਫੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਆਪ ਨੇ ਉੱਥੇ 2 ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ। ਵੱਡੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਤੀ, ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੱਕ ਤਲਫੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਕੀਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਸਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਲ ਕੀਤਾ, ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਰੀਆ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। 1947 'ਚ ਆਏ, ਹਿਜਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਿਜਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹਿਜਰਤ ਉੱਥੇ ਸਾਈਵਾਲ ਹੋਈ, ਚੀਚਾ ਵਤਨੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ 171 9L 'ਚ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਰਾਦਰੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਮੇਜਰ ਅਹਿਮਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਨਾਲਾ ਡੇਕ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਉੱਥੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਆਪਨੇ ਬੜੀ ਅੱਲਾ ਲਾ ਕੀਤੀ। ਖੜੀ ਸ਼ਰੀਫ। ਫਿਰ ਆ ਚੌਰੀ ਜ਼ਹੂਰ ਲਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਫਲੌੜੀ ਆ, ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਫਲਾਵੜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 41 ਮੁਕਾਮਾਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। आपने वकाला 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ मैंने अपनी जिंदगी में 41 बार हिजरत की। जो लिखिया नाल पॉज दे के लिखिया सिर्फ अल्लाह की राह में हिजरत की। आज सारे कहते ओ जी बाबा जी नाराज हो गए, इधर से उधर चले गए। वो 41 बारी नाराज ही होके गए ने। ओ यार झूठ बोलना छड़ दियो, अल्लाह तो डर जो, मौत अपनी याद रखो कि अल्लाह दा फकीर कह रहा मैं अल्लाह दे हुक्म नाल हिजरत कीती है। साडा किसी दी शख्सियत नाल कोई तल्लक नहीं। असी लेकिन क्लैरीफाई जरूर करांगे चीज़ां कि वो कह रहे ने मैंने सिर्फ अल्लाह की राह में हिजरत की। ਉਹ ਹਿਜਰਤਾਂ ਕਰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਆਏ। ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ, ਸੁੱਖੇ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਸਲਾਰ ਵਾਲੇ 38 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, 37 ਸਾਲ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਜਰਤ ਕੀਤੀ ਕੈਂਪ ਦਾਰੁਸਸਾਨ ਆ ਗਏ। ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਰੀਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਸਰੂਫ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚਣ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਝੂਠ ਚੁਗਲੀ ਗੀਬਤ ਹਸਦ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਨਾ ਫਰਮਾਇਆ।
ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ मैं ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। भाई देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि वो हम में से नहीं जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों पर शफकत नहीं करता। फिर लड़ाई कित्थे रह गई? फिर जेड़ा बंदा लड़ रहा वो शैतान दा मुरीद है। इस अपनी सभा च गौर ना वेखो, जेड़ा लड़ रहा वो शैतान दा मुरीद है, जेड़ा प्यार मुहब्बत अमन दी राह दिखा रहा वो बाबा जी दा मुरीद है। क्योंकि असीं उन्हां दे मुरीद हां, असीं उन्हां दी लिखी गल ते अमल करांगे। मैनूं अमन ना सदकना नहीं जो जो उन्होंने दित्तियां, और 10 गल्लां च सारा इंसाफ खत्म होंदा। 3 कमां दा अहद कीता 1945 च कि जी मैं अल्लाह दे दीन दी अल्लाह दा जिक्र, अल्लाह दे दीन दी दावत और तबलीग, अल्लाह दी मखलूक दी बेलौस खिदमत। 3 हो गए। झूठ चुगली हसद गीबत छड़ता 7 हो गए जी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेपनाह मुहब्बत ते इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, ये साडे अदारे दा महवर है। 7 ते 2 9 हो गए। ਹੁਣ ਦੱਸੋ 10ਵਾਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ? ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 11ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ 12ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਡ ਅਪ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਮਰਕਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲੋਗੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਬੜਨ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੜਕੀ ਸੀ, ਤਾਕ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾਈ। पूरी दुनिया इस तरह जिवें ग्लोबल इमेज आ रहा होंगे ना, मैं बरकतरीन को कौन रोकेगा? फरमाया जी मैं रोकांगा जी, फौजी दा वादा। और बाबा जी ने अपना वादा पूरा करके दस्सिया। सानू अज मौका है, ਅਸੀਂ अपने पीर साहब के कीते वादे के उत्ते अपनी जान लड़ा दीए। सारे दोस्त अज उन्होंने यौमे विसाल ते अहद करिए अपनी विसाल च रहिंदे होए। इस्लाम रहबानियत दा दीन इस्लाम नहीं कहता छड़ के जंगलों च चले जाओ, नौकरी छड़ दो, कारोबार छड़ दो, बाल बच्चे छड़ दो। शाम नूं को 5 मिनट 10 मिनट अद्धा घंटा जिक्र जरूर करो। जिक्र करोगे, जिक्र नाल लोकां दे दिल नरम होणगे, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਰਸੂਲ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਣ ਜੇ। ਸਾਡਾ